ब्रेक का स्वागत है सारे ही दर्शकों का। खबरों के सिलसिले में अगे तोरांगे। पंजाब पुलिस के वालों 424 शख्सियतों की सुरक्षा मुड़ बहाल कर दी गई है। सारे सुरक्षा मुलाजम जो ने अज शाम तक निर्धारित थावां ते तैनात हो जाएंगे। जी हाँ, 6 जून को घल्लूकारा दिवस की समाप्ति के मगरों सुरक्षा मुलाजमान की मुड़ बहाली की गई है। तो घल्लूकारा दिवस के कारण शख्सियतों की सुरक्षा के कटौती की गई थी। सरकार के वालों भी कहा गया सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कटौती मगरों हुए कतल के कारण पूरा मसला पखिया सी। पंजाब सरकार ने अदालत में सुरक्षा बहाली का दावा भी किया सी। हालांकि अदालत के वालों सरकार को पहला फिटकार लगाई गई, जिस तो बाद हुण सरकार के वालों यह तर्क दिता गया कि सिर्फ घल्लूकारा दिवस को लैके ही यह सुरक्षा दे विच कटौती जो है वह की गई सी। सो एक वड्डी खबर ते अहम खबर तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। सारे ही सुरक्षा मुलाजम आज शाम तक निर्धारित थावां ते तैनात जो ने वो कर दिते जाणगे। ते खास तौर ते पंजाब पुलिस के वालों 424 शख्सियतों की सुरक्षा मुड़ बहाल कर दी गई है। सारे सुरक्षा मुलाजम आज शाम तक निर्धारित थावां ते तैनात हो जाएंगे। श्रोमणी अकाली दल के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सदा रुक करांगे। सरदार महेशिंद्र सिंह जी गरेवाल साहब साडे सीनियर वाइस प्रेजिडेंट, सरदार चरणजीत सिंह जी बराड़ साहब साडे स्पोक्समैन, अर्शदीप सिंह जी कलेर। इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की हालत है वो दिनों दिन असीं कह सकते हैं कि बैड तो वर्स्ट हो चुकी है। और सिद्धू मूसेवाल दे जिहड़ा कतल होया उहदे तो बाद एक वक्री तरह का सहम जिहड़ा वो सारे पंजाब दे विच पेरेंट्स के मन दे विच भी और उहदे नाल जिहड़े साडे नौजवान है उन्हां दे मन दे विच भी इस वेले देखण नूं जिहड़ा वो मिल रहा। कोई भी बंदा इस वेले पंजाब दे विच जिहड़ा वो सेफ महसूस कर रहा। पर जिस तरह की कोशिश लोगों को रीअश्योर करने वास्ते सूबे की सरकार वालों होनी चाहिए है, वो किसी भी तरीके लोगों को कोई उहदे विच चंगी पॉजिटिव एफर्ट जिहड़ी है वो नज़र नहीं आती। हुण हालात इत्थे पहुँच गए है कि जिहड़े जिलिਆਂ के मुखी है उन्हां दियां भी खबरां लगन लग गईयां कि पुलिस जिला मानसा के मुखी नूं भी गैंगस्टर की धमकी टैलीफोन पर आई। SHO दियां भी खबरां लगन लग गईयां कि उन्होंने भी धमकियां जड़ियां वो मिल लग गईयां। जदों जिलिਆਂ के मुखियां की पद्धर तक ये जिहड़ा काम चल पवे तो कुदरती गल है कि जिहड़ा आम बंदा सहम दे विच हुंदा उहदी चिंता असीं समझ सकते हैं कि उहदी चिंता इन्नी डूंगी जिहड़ी है उहदा कारण की है। पर अफसोस है कि साडे मुख मंत्री साहब हाले एक तो अपनी कुंभकर्णी नींद तो जागे नहीं। एहसास उन्होंने जरूर हो गया होगा क्योंकि जिहड़े लोगों को टिचरा करते होंदे सी ना कि आ जिहड़े सिक्योरिटियां लई जांदे आ, जे लोगों च नहीं जा सकते तो कोई मुर्गी खाना खोल लैण। तो हुण अफसोस करन जाण वास्ते सिद्धू मूसेवाला साहब के घर किन्ने हज़ार बंदा लाइनां दे विच लाउणा पिया। ये अपने आप दे विच उन्हां नूं अपणियां टिचरां दा जवाब मिल गया कि पंजाब नूं इस हालात दे विच पहुंचाउण वास्ते भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल दोनों जिम्मेवार, क्योंकि सरकार इत्थों नहीं चल रही, सरकार दिल्लीओं चल रही है। और दिल्ली वाली जिहड़ी सरकार है उहदे मन दे विचों हाले जिहड़ी अपने सियासी विरोधियों के प्रति नफरत है वो हाले खत्म नहीं हुई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਲਿਖਤੀ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ केजरीवाल ਨੂੰ उस ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, क्योंकि उस ਵੇਲੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚਾਰਾ नहीं सी सज़ा तो बचन का होर कोई। लिखती माफ़ी अरविंद केजरीवाल ने देती, पर अज तक जी है वो वनडेटा पॉलिटिक्स तहत सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ साजिशा रचन तो जड़ा ना वो बाज आया ना उसका साथी संजय सिंह जिहड़ा हाले भी
ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੈਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਆ ਗਵਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ 3 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਦਲ ਗਏ। ਔਰ ਕੱਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਗਏ, ADGP ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ 3 ਬਦਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ADGP ਉਹ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਟਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੰਡਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਟਵੀਟ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਵੀ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸੂਬਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਤੀਆਂ
ਚਾਹੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਖੋਹਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੋਹਲੀ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫੇਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਕੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਂਡੇਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੋਲਾ, ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਜੀਤ ਚਾਲ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਪ ਕਰਤੀ ਕੇਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਕੇਸ, ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਡਰੱਗ ਕੇਸ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਦਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਮਗਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਜਬ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, 3 ADGP ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ 3 ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈ। ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ 22 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਬਿਕਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1 ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, 2 ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੇਤਾ ਨਾਲ STF ਦੇ। ਹੁਣ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ 3rd ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ, ਹੂ ਇਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਸਟੀ ਵਿਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੱਜ ਕੇਸ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਨੀ ਅਮਰਪਾਲ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਵਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਟ ਡਿਡਨਟ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ ਵਰਥ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਟ, ਉਹ ਰੀਕਵਾਇਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ STF ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ CC ਕੈਮਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਰਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਨ ਦੀ ਰੂਮ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਫਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਉਹੀ ਬੈਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਟੇਕ ਬਾਥ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕਾਲ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਊਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਐ ਪਰਚੇ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਐਨਿਮਿਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲੀ 2015 ਤੋਂ, ਜਦ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਤਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਡਰੱਗ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2016 ਵਿੱਚ ਡੈਫਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2016 'ਚ ਡੈਫਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਜਾਏ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੰਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2017 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, 22 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬਿਕਰਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰੋ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦੀ ਲਾਅ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਦਨ ਦੀ 4 ਕਾਰਨਰਸ ਆਫ ਦੀ ਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਲੀ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਊਟ ਟੂ ਨੇਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਐਨੋਮਿਸਟੀ ਹੈ ਸਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਬਥੇਰੇ ADGP ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਪਊ ਨਾ ਜੀ। ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਗਏ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਟੈਲ ਦੀ ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੇ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 3 ADGP ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਾਈਨ ਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ 'ਚ ਅਨਲੈਸ ਸਟਰੋਂਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਸਮ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ਿਫਟਡ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 years। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਕੇਸ ਰੇਤੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਬਦਲੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠੂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਦੀ 2 sides of 1 coin।
ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਆਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਜੈਂਸ, ਈਗੋ। ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਬਿਗਰ ਦੈਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਪਈ? ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 3rd ਡਿਗਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕੇ 3rd ਡਿਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, they may or may not succeed, but they are out to fabricate some case against Bikram Singh Majeetia ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ STF ਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ STF ਦੇ ਚੀਫ ਲਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ DGP ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦ ਫਿਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਰਡਰ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ DGP, ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਡਰੱਗ ਘਟੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਧੀ? ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨੈਕਸਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ NGO ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ? ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਆਪ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? 11 ਸੈਕਟਰ ਜੀ, 11 ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਉਹ 215 ਜਾਂ 16 ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ, ਉਹੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਉਹੀ NGO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹੀ NGO ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 2017 'ਚ ਵੀ, ਜਦ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ 1 into 1 ਜੋੜੀਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਰਕ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ 3rd ਡਿਗਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬੀ ਵੇਅਰ, people are wise, they understand and they will not fall into the trap what you are doing today. So ਆ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ADGP ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਣੇ ਆਰਮਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮਡ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ। ਲਾਅ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ CC ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਨਫਰਿੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੈਮਰਾ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਹੋਰ ਜੀ ਐਨੀ ਐਲਸ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ, nobody on this earth should support corruption and nobody will support corruption, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਆਪ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਦੱਸੀ, 68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਨਰਿਬਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਛੇੜੋ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੋਗਸ 'ਚ ਫਾਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਬਟ ਐਨੀ ਸਟੈਪ, ਐਵਰੀ ਸਟੈਪ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਬਟ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਦਰ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੱਜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਆ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀ 2018 ਵਿੱਚ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਅਬਾਊਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪੀਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਈਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ? ਉਹ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਏਗੀ।